If you try to read the numerical, actually this the in this numerical the two parts are considered. So try to read that numerical. An iron ring. Suppose let me consider that a one iron ring. Suppose this one is a one ring of a uniform cross-sectional area. A is 5 centimeters square. And mean circumference means what is given? Mean circumference of 25 centimeters. Length. Absolutely correct. Length L is given. It's a 25 centimeter. A coil 120 tons. N is equal to 120 tons. Like that. Okay, this is the expected path of a magnetic flux. This is that area of cross section, and this is nothing but the length also. A 120 ton is wound uniformly over the ring when the in the coil, or actually that word is missing, when the current in the coil is a 1.5 ampere. I is equal to 1.5 ampere. The total flux produced by this I, which is 0.3 milliweber. Okay. Number one, calculate the field strength. Means what? Magnetic field strength means H, and the relative permeability, it's a mu R. These two things we have to calculate. And number two, if there is a cut made in the ring. Okay. Number two हा नंतरचा पार्ट बघूया आपण. आता पहिल्यांदा आपण पहिला पार्ट बघूया की H कसं कॅल्क्युलेट करायचं आणि त्याच्यावरून म्यू आर कसा कॅल्क्युलेट करायचा. कॅन एनीबडी गिव्ह मी दॅट आयडिया हाऊ टू कॅल्क्युलेट दॅट H? What is the formula? Ni divided by L. Correct. It's Ni divided by L. Now N is 120. Current is 1.5 ampere divided by length is 125 centimeter, means 25 into 10 raised to minus 2. Give me that H value. 720. 720. What is the unit? Ampere turns per Weber. Per Weber नाही रे बाळा, मीटर. Okay. Then mu R. How to calculate that mu R? Which formula you can use to calculate that mu R? B is equal to mu R. So either you can use B is equal to mu H, or you can use that phi is equal to mmf upon reluctance. For that you need to calculate that reluctance. So I use that here. B is equal to mu 0 mu R H, where B is nothing but phi upon A, which is equal to mu 0 mu R H. Here also we are neglecting the leakage and fringing. Now phi is 0.3 into 10 raised to minus 3 Weber divided by area of cross section is 5 centimeter square, so it's a 5 into 10 raised to minus 4 meter square, which is equal to mu 0, it's a 4 pi into 10 raised to minus 7 into mu R. We have to calculate, and H right now we calculate it's 720. So now give me that value of mu R directly. आता हे कॅल्क्युलेशन कसं करायचं ते सांगायची गरज पडते का? No, sir. हा, do the calculation, give me that answer. Six 3.14. 663.14 unit. Unitly.
even it is. So can I write approximately 664? Yes, sir. कारण आपल्याला म्यूआर हा काय की कायम हा इंटिजर पार्ट असतो. So this is the first part. आता सेकंड पार्ट बघा. Now please concentrate. Now don't try to write it down. If there is cut made in the ring to get the air gap length of 1 mm. आता हीच रिंग आहे पण त्या रिंग मध्ये आता काय केलं एक सॉ कट घेतला म्हणजे अशा प्रकारचा एक कट त्या रिंगला कन्सिडर केला त्याच्यामुळं काय झालं 1 mm लेंथ एअर गॅप तयार झाला find out the amount of current to be passed through the coil to produce the same flux. आता आपल्याला फ्लक्स किती पाहिजे सेम पाहिजे म्हणजे फ्लक्स कोणता आहे फ्लक्स हा एवढीच व्हॅल्यू राहिली पाहिजे पण आता एअर बाकीचं सर्किट तर सेमच आहे मग आता किती करंट फ्लो झाला पाहिजे की जेणेकरून त्याच्यामध्ये जो काय मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होईल तो सेम राहिला पाहिजे दिस इज द पॉइंट आता तुम्ही म्हणताल की काय चेंजेस झालं ऍक्च्युली पहिल्या केसमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर त्या केसमध्ये फक्त ही आयर्नची रिंगच होती जी मॅग्नेटिक फ्लक्सला अपोज करत होती आता दोन पार्ट आले कोणकोणते दोन पार्ट आले एक तर आयर्न रिंग आला आणि एअर गॅप आला म्हणजे त्याचा रिलक्टन्स वेगळा झाला मग रिलक्टन्स वेगळा झाला तर जर फ्लक्स सेम पाहिजे असेल तर डेफिनेटली करंटची व्हॅल्यू सुद्धा वेगळी असणार आहे and that value of a current we need to calculate and now to calculate the value first we have to consider here what is given length of a air gap I say that I can denote with the LG which is nothing but 1 mm now can you calculate that the length of that iron ring how you can calculate length of that iron ring this is nothing but the total length minus air gap कारण आपली टोटल लेंथ आपल्याला माहित आहे 25 सेंटीमीटर आता त्यापैकी 1 mm चा एअर गॅप आहे मग आता त्या रिंगची लेंथ किती झाली ही म्हणजे तुमची रिंगची लेंथ विदाउट कन्सिडरिंग द एअर गॅप and that length we need to calculate and this is nothing but 25 into 10 raised to minus 2 minus 10 raised to minus 3. Will you please give me that value? What is that value of Li? 0.249. 0.249 मीटर हे लक्षात आलं का बघा सगळ्यांच्या काय कन्फ्युजन आहे का मी लेंथ Li कॅल्क्युलेट केली कारण एअर गॅप हा सेपरेट आहे आता कारण ती ही 25 लिंक तर पूर्णच्या पूर्ण घेऊ शकत नाही कारण त्याला एक सॉकेट तयार करून एक एअर गॅप तयार केला गेलेला आहे इज इट राईट and now we will try to calculate that total reluctance is it right so now if I want to calculate the total reluctance so now here the two parts are there the reluctance offered by that iron ring plus reluctance offered by that air gap now the reluctance offered by that iron ring we can calculate Li upon mu 0 mu Ri into area of cross section now here we are neglecting leakage and fringing म्हणजे area of cross section तर सेमच असणार आहे प्लस Lg upon mu 0 आता या ठिकाणी mu r काय असेल एअर गॅप साठी 1 into A now let me consider that 1 upon mu 0 A as a constant Li upon mu Ri plus Lg. Okay, so here I can write 1 upon mu 0 4 pi into 10 raised to minus 7 into area of cross section तर तो सेम असेल 5 into 10 raised to minus 4 is it right in bracket Li जो आपण कॅल्क्युलेट केलाय 0.249 divided by mu Ri तर त्याची रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी आपण पहिल्या पार्ट मध्ये काढून घेतलेली आहे सो दॅट इज नथिंग बट 664 प्लस Lg it's a 1 mm so I say that it's a 10 raised to minus 3 do the calculation and give me that total value of reluctance
10⁻² पाहिजे कुठं 5 into एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आहे सेंटीमीटर स्क्वेअर त्याचं मीटर स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट करताना बरोबर ना हा सर हा 2188 हा 380 हा 0.46 0.46 unit is ampere turn per Weber. वेबर प्रगती गोवे येस सर आली का व्हॅल्यू तेवढी जरा वेगळी आली सांगा तुमची व्हॅल्यू 29 एक मिनिट हा 2987 3 हा point पॉइंट समथिंग हा अजून कोणाची व्हॅल्यू आली आहे बघा अनुजा बिले Yes, sir. तुमची व्हॅल्यू 151.58 आली अरे sir. बापरे एक मिनिट थांबा थांबा हा सांगा 51.58. 1.58 ओके पूर्वा जगताप हा sir. तुमची व्हॅल्यू 21. ही ह्यातली तिन्हीतली सोडून वेगळी आहे का नाही वरचीच आहे 2189 आले तिथे 8 आले तिथे 9 आले माझं. बर 380 हा समथिंग सर पण ती झाली आहे 2189 बर हा सर ते 2188 9 येते 2189 2189,490.40 2189 490 490 पॉइंट सम 446 446 आता अवघड झालं का नाही आता मला कॅल्क्युलेटर घेऊन बसावं लागतं का काय सांगा आता कशा हा आदित्य तुमची व्हॅल्यू माझा आन्सर सर 218838.468 आले सर हा म्हणजे हे ब्ल्यू कलर मधलं आलंय यस सर हा यस सर हा आता तसं बघायला गेलं तर डिफरन्स आहे परंतु बर का ह्याच्या काय दोन व्हॅल्यूज आहेत कोणत्या 2188 आणि 2189 हे इट्स ओके आय कॅन कन्सिडर परंतु हे जे काय खालचे व्हॅल्यू सांगितले आहेत कुणी एक सांगितले बिलेनी आणि एक सांगितले गोवेनी कसं काय हो कॅल्क्युलेशन मध्ये का मागं पडताय तुम्ही बेसिक प्रॉब्लेम गोवे आणि बिले तुम्ही अनम्यूट करा अनम्यूट करा Yes, sir. एक मिनिट हा हॅलो ऐकू येतोय माझा आवाज Yes, sir. अनम्यूट केलं का तुम्ही Yes, sir. येस हा सर कॅल्क्युलेटर आहे तुमच्याकडे आहे sir. ह्यांच्या प्रगती हा येस सर हा चला घ्या कॅल्क्युलेशन करायला मी सांगतो तसं टाईप करा बघा पहिल्यांदा स्क्वेअर ब्रॅकेट 0.249 टाईप इट आणि त्यांच्या बरोबर बाकीचे सगळ्यांना ज्यांना कुणाला आन्सर आलं नाही ते मी आता हे फक्त 2 स्टुडंट्स फक्त घेतोय याचा अर्थ त्यांनाच शिकवतोय असं नाही ज्यांना कुणाला कॅल्क्युलेट करता आलं नाही आन्सर त्यांच्यासाठी मी सांगतोय 0. अरे तो कुठे गेले ते तुम्ही अनम्यूट म्यूट करू नका हा, जोपर्यंत मी आहे. सांगत Yes, नाही sir. तोपर्यंत. Yes, sir. हा 0.249 sir. टाईप केलं का Yes, sir. 0.249 डिवायडेड बाय 664 आणि सगळेजण लक्षात द्या मी कशी मेथड सांगतोय ते इज इक्वल टू एक काहीतरी आन्सर आलं
आलं का? येस सर. प्लस मग प्लस नुसतं सिम्बॉल जर प्रेस केलं तर तुम्हाला तिथं डिस्प्ले वरती आन्सर प्लस दिसते, बरोबर? येस सर. प्लस 10⁻³ इज इक्वल टू, आता हा ब्रॅकेट संपला, बरोबर आहे? या ब्रॅकेटला आता जो काही दुसरा ब्रॅकेट आहे राऊंड ब्रॅकेट, तो कसा आहे? डिवाइड आहे. मग डिवाइड सिम्बॉल प्रेस करा. डिवाइड सिम्बॉल प्रेस केलं की तुम्हाला आन्सर डिवाइडेड बाय आले, बरोबर? येस सर. आन्सर म्हणजे हे स्क्वेअर ब्रॅकेटचं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आन्सर डिवाइडेड बाय, आता दुसरा ब्रॅकेट घ्या राऊंड ब्रॅकेट, मग तिथं डिस्प्ले वरती आन्सर डिवाइडेड बाय दिसतंय का? येस सर. हा, टाइप करा आता 4π Yes. × 10⁻⁷ × 5 × 10⁻⁴ ब्रॅकेट कम्प्लीट आणि इज इक्वल टू केल्यानंतर तुम्ही दोघी फक्त मला आन्सर सांगणार आहे. Two one 8 3 8 0.4. आता कसं आलं बरोबर बघा बरं, असं प्रत्येकाला आलं का? आता अक्षय घाडगे येस सर. आलं का आन्सर? आले सर. स्नेहल कोरे, येस सर आलं. का तुम्ही कॉन्ट्रीब्युटच करत नाही कोरे तुम्ही? आतापर्यंत मला तर आठवत नाही बाबा तुम्ही कधी आन्सर सांगितलंय म्हणून. नम्रता कुंभार, सर. आलं का आन्सर? हा सर आला. प्रतीश बामणे, येस सर. आलं का आन्सर? हा पहिल्यांदाच आलतं सर. हा, तुम्ही सांगितलं होतं का? ठीक आहे, ओके. नाव इट्स ओके. आता यातली बघा जे नको आहे ते आन्सर मी पहिल्यांदा खोडून टाकतो. ओके. आता एकदा टोटल रिलक्टन्स आपल्याला मिळाल्यानंतर आपण बेसिक फॉर्म्युला यूज करू शकतो. फाय इज इक्वल टू NI/S. यस तुमच्याकडे आहे. आता बघा ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेटर वरची जी काही व्हॅल्यू आहे ती लगेच रिमूव्ह करायची नाही, कारण ती पहिल्यांदा पुढच्या स्टेप्स मध्ये आपण मॅक्सिमम टाइम यूज करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मग आपण काय लिहिणार इथं? NI इज इक्वल टू फाय इंटू S. मग फाय तुम्हाला माहित आहे 0.3 इंटू 10⁻³ इंटू रिलक्टन्स 2188,380.46. मग आता मला फक्त NI इज इक्वल टू सांगता का? फक्त मल्टिप्लाइड बाय 0.3 इंटू 10⁻³ करायचं आहे. 656.51. 656.51 आलं का बघा सगळ्यांना? आता नंबर ऑफ टर्न्स किती आहेत आपल्याकडे? 120. सो आय से दॅट 120I इज इक्वल टू, आता हे 656.51 हे आन्सर तुमच्याकडे आहे. जस्ट 120 मी इकडे ट्रान्सफर केलं तर ते डिवाइड होईल. डिवाइड सिम्बॉल जर म्हणजे डिवाइडचं सिम्बॉलचं बटन जर प्रेस केलं तर आन्सर डिवाइडेड बाय 120 टाइप करा आणि करंटची व्हॅल्यू सांगा. 5.470. 5.470. दिस इज द व्हॅल्यू. आता पहिल्यांदा चेक करा, ज्यावेळेस एअर गॅप नव्हता त्यावेळेसचा जो काही करंट आहे तो 1.5 आहे आणि हा 1.5 सर्किट मध्ये 0.3 मिलीवेबर एवढा फ्लक्स तयार करत होता. पण ज्यावेळेस एअर गॅप आला एक्झिस्ट मध्ये त्यावेळेस तेवढाच फ्लक्स तयार करण्यासाठी करंट लागतोय 5.470. म्हणजे करंटची व्हॅल्यू काय झाली? कमी कुठं झाली? कमी दिसते तुम्हाला? 1.5 पहिल्या केसमध्ये, दुसऱ्या केसमध्ये 5.47 आहे. काय झाली? इन्क्रीज झाली. कारण तुमचा रिलक्टन्स इन्क्रीज होतोय इथं एअर गॅप मुळे. दोन वेगवेगळे पार्ट आले. इट मीन्स दॅट आय ची व्हॅल्यू वाढली
म्हणजे टोटल MMF हा तेवढाच फ्लक्स तयार करण्यासाठी इट विल बी गेट इन्क्रीज्ड. इज दॅट क्लिअर? मग मोस्ट ऑफ द टाइम्स हे सुद्धा एमसीक्यू तुम्हाला, हा सुद्धा एमसीक्यू तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. लक्षात येत आहे की ज्यावेळेस एअर गॅप सर्किट मध्ये ऍड होईल किंवा वेगवेगळे कंपोनेंट ऍड होतील, सो डेफिनेटली टू क्रिएट द सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स युअर MMF रिक्वायर्ड टू बी मोर. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हाला एअर गॅप साठी एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो. तर कुठंतरी त्याची नोट करून घ्या. ओके, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस थिंग्स. Now all of you please try to concentrate here. Let me try to solve, then I will give the sufficient time to note it down. Okay, try to read the numerical along with me and try to understand its meaning. A flux density of 1.3 Tesla is required in 3.5 mm air gap. कोण अर्थ सांगेल का इथपर्यंत? What you get, what you understand by reading this first line? काय लक्षात येते? प्रियंका पवार. Yes, sir. What you get by reading this first line? तो एअर गॅप आहे ना, त्या एअर गॅपची फ्लक्स डेन्सिटी 1.3 टेस्ला रिक्वायर्ड आहे त्याला. Okay, you please mute yourself. You don't have that range to your Android mobile phone, so that I'm not clearly listen to you. Can anyone give me that? Snehal Kore. Air gap is 3.5 mm. Okay, आणि त्याच्या अगोदर काहीतरी दिलंय की? त्या एअर गॅपची फ्लक्स डेन्सिटी 1.3 टेस्ला. हा, but you should take that initiative and you should give me that answer. Okay, so here a length of a air gap is a 3.5 mm and the flux density in the air gap. आता flux density चा फॉर्म्युला काय सांगा? mu h. Okay, but by considering the flux and that area of cross section, what is that formula? Phi upon A. बरोबर आहे? It's a phi upon A. That is the formula. So now let me try to draw the diagram. Suppose this is that one ring and this is that one air gap. This is that air gap is there. And here the flux, that length of that air gap, I can write Lg is equal to 3.5 mm and the flux density in the air gap. So can I say that it's a Bg? Yes or no? It's a 1.3 Tesla of an electromagnet wound with a coil. Okay, and its number of turns N is equal to 550. Of a wire having an iron path. आता इथं देताना काय दिलेलं आहे बघा, नीट शब्द वाचा. आयर्न पाथ दिलेला आहे. मग हे टोटल लेंथ दिली आहे का फक्त या आयर्न रिंगची लेंथ दिली हो? आयर्न रिंगची. म्हणजे LI दिलाय, बरोबर ना? Yes, sir. It's 130 centimeter. Calculate the current required. We have to calculate the current. The relative permeability of that iron, I say that mu Ri is equal to 1200. Neglect leakage and fringing. And we have to find out the current. आता ज्या वेळेस आपल्याला त्यांनी निग्लेक्ट लिकेज म्हणलेलं आहे, म्हणजे काय की ज्यावेळेस या कॉइल मधून करंट फ्लो होईल, त्या करंटमुळे जो काही फ्लक्स तयार होईल तो फ्लक्स
हा एक्सपेक्टेड पाथच घेईल, तो लीक होणार नाही, कारण त्यांनी निग्लेक्ट लिकेज म्हणलेला आहे. आणि त्याच्या पुढचा शब्द जो आहे तो फ्रिंजिंग, निग्लेक्ट फ्रिंजिंग. इट मीन्स दॅट the magnetic lines of force at the edge of that air gap will not spread out. It means that area of cross section of that air gap is the same as the area of cross section of that iron ring. Do you agree with my statement? Yes, sir. Now can I make a one sentence? If the area of cross section of that air gap, if it is same as that area of cross section of that iron ring, can I make that one sentence? Due to that we are neglecting the leakage and fringing, and due to that flux density in the air gap is the same as the flux density in that iron ring. Do you agree with me? कारण एरिया क्रॉस सेक्शन, कारण बी चा फॉर्म्युला काय आहे आपला, बी इज इक्वल टू फाय अपॉन ए, बरोबर आहे. मग सगळ्याच्या सगळा फ्लक्स तर त्या रिंग मधून फ्लो होणार आहे. पहिला पार्ट हा झाला. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एअर गॅपचा आणि रिंगचा तो पण सेम असणार आहे, म्हणजे फाय पण सेम आहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पण सेम आहे एअर गॅप साठी आणि रिंग साठी. मग फ्लक्स डेन्सिटी सेम असेल का डिफरंट असेल? सेम असेल. तेच स्टेटमेंट मी आता तुमच्या समोर ठेवलं होतं की द फ्लक्स डेन्सिटी ऑफ एअर गॅप इज द सेम ॲज अ फ्लक्स डेन्सिटी ऑफ आयर्न रिंग इज दॅट. गेट इट माय पॉइंट? तर मुद्दाम होऊन तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी त्यांनी फ्लक्स डेन्सिटी एअर गॅपची दिली, पण कन्फ्यूज व्हायचं नाही. आपलं कन्सेप्ट काय त्याच्यावरती जायचं, आणि रिंगची सुद्धा फ्लक्स डेन्सिटी ही सेमच असणार आहे. फक्त आता ज्यावेळेस करंट या कॉइल मधून फ्लो होईल, तो करंट फ्लक्स सेटअप करेल, तर त्या फ्लक्स साठी अपोज करणारा पार्ट हा आयर्न रिंग एक असेल आणि हा एअर गॅप एक असेल. अँड नाउ वी नीड टू कॅल्क्युलेट द टोटल रिलक्टन्स. मग टोटल रिलक्टन्स मिळाला तर त्या ठिकाणी आपण फ्लक्स डेन्सिटीचा फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला करंटची व्हॅल्यू काढता येते. आपल्याला या ठिकाणी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन त्यांनी दिलेला नाही, दॅट इज द अननोन पार्ट इज देयर, बट वी कॅन ट्राय टू सॉल्व. सो लेट्स वी ट्राय टू कॅल्क्युलेट दॅट. हियर आय से दॅट टोटल रिलक्टन्स S which is equal to SI plus SG, which is nothing but LI upon mu 0 mu RI. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काय राहील दोन्ही सेक्शन साठी? सेम राहील, because we are neglecting these things. LG upon mu 0. एअर गॅपचा रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी काय राहील? 1. It's a A. So I can write 1 upon mu 0A in bracket Li upon mu Ri plus Lg. So let me try to put that the value 1 upon 4 pi into 10 raised to minus 7 into area of cross section is as it is. Li is 130 into 10 raised to minus 2 divided by mu Ri, it's 1200 plus Lg, it's 3.5 into 10 raised to minus 3. चला कॅल्क्युलेटर घ्या, मी सांगतो तसं कॅल्क्युलेशन करा. टेक वन ब्रॅकेट 130 into 10 raised to minus 2 bracket complete divided by 1200 is equal to प्लस. आता प्लस साइन इज इक्वल टू करून प्लस साइन प्रेस केलं तर तुम्हाला आन्सर प्लस दिसेल. मग आन्सर म्हणजे काय? पहिली आपण याचं आन्सर कॅल्क्युलेट केलाय. प्लस इन ब्रॅकेट, ब्रॅकेट घ्यायचा पुन्हा 3.5 into 10 raised to minus 3 ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू. झालं? मग आता हा टोटल स्क्वेअर ब्रॅकेटचं कॅल्क्युलेशन तुमच्या कॅल्क्युलेटर वरती आलेलं आहे. डिवायडेड बायचं सिम्बॉल प्रेस केलं की आन्सर डिवायडेड बाय, पुन्हा एकदा ब्रॅकेट 4 pi into 10 raised to minus 7 ब्रॅकेट कंप्लीट. 3647.03. थांबा यश, हा पुन्हा एकदा 3647.
364 7.03. बघा बरं कोणाला वेगळं आन्सर आलं का? युवराज देशमुख, हॅलो सर, ते झालं 3647.03. आशिष बोराडे, आशिष बोराडे. हा, याचा अर्थ आशिष बोराडे लेक्चर ऐकत नाही. ओके. प्रज्ञा माने, Yes, sir. आन्सर 3647.30. 30 का 03? 30 आलाय. आणि सगळ्यांचं आन्सर काय आलंय? 03 आलंय का 30 आलंय? 03 आलं. 0 आले. बर, ठीक आहे, थोडा डिफरन्स आला. महक पाटील, हा तुमचं आन्सर 3647.30. बर, ठीक आहे. प्रीती कापसे, कापसे प्रीती, लेक्चर ऐकत नाही. ठीक आहे. एम्पियर टर्न पर वेबर. And now we will try to calculate. We use that formula. Phi is equal to Ni upon S. Now in terms of phi, I use that BA, which is equal to Ni upon S. Flux density is the same for all. That's why I use like this. It's a 1.3 A, which is equal to N is a 550 into I we have to calculate, divided by 3647.03 divided by A. So this A will get cancelled. आता हे आन्सर तुमच्याकडे आहे बघा, हे आन्सर. मग हे मी इकडे ट्रान्सफर केलं तर ते 1.3 ला काय होईल? मल्टिप्लाइड. मग फक्त मल्टिप्लाइड सिम्बॉल करायचं, 1.3 टाइप करायचं, इज इक्वल टू. मग आता या ठिकाणी लेफ्ट हँड साइडला राहिलं 550 इंटू आय. आता मी 550 इकडे ट्रान्सफर केलं तर काय होईल? डिवाइड. मग आलेल्या आन्सरला डिवाइड टाइप केलं की आन्सर डिवाइडेड बाय 550. एवढं सिंपल आहे बघा हे. आय इज इक्वल टू 8.62. 8.64 एम 24. म्हणजे एवढा करंट लागणार आहे की जेणेकरून फ्लक्स डेन्सिटी एअर गॅप मध्ये 1.3 टेस्ला एवढी क्रिएट होणार आहे. टेक नोट ऑफ दिस थिंग्स. Now please try to concentrate, and I will try to discuss everything related to this numerical, but you have to consider this numerical as a homework to you. I will try to discuss. Now you just listen very carefully so that there should not be any problem while solving this numerical at home is there. You can take it this one as a homework. Okay. So see that, please have attention here. An iron ring has a following. There is a one iron ring. Now suppose, let me try to draw with a dotted line. I consider that this is an iron ring. But what are the parameter for that iron ring is that 70% of its mean periphery is a 10 mm square in a cross section. मग आता जर या रिंगचे आपण 2 इक्वल पार्ट केले तर हा पार्ट झाला 50%, हा पार्ट झाला 50%. परंतु त्यांनी किती सांगितलंय? 70% ऑफ मीन पेरिफेरी इज अ 10 mm स्क्वेअर. लेट मी ट्राय टू ड्रॉ. आता 70% मी इथं आहे असं कन्सिडर करतो आणि मी एक 10 mm स्क्वेअरची रिंग ड्रॉ करतो. हा पहिला पार्ट आहे ज्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किती आहे? 10 mm स्क्वेअर. ओके. आता सांगा या 100% लेंथ पैकी 70% लेंथ ही 10 mm स्क्वेअर क्रॉस सेक्शनची आहे.
मग राहिली किती पर्सेंट लेंथ? 30% 30% राहिली, बरोबर आहे. त्यापैकी 28% इज अ 12 mm². आता 12 आहे म्हणजे त्याचा थोडा क्रॉस सेक्शन एरिया हा जास्त आहे. मग मी आता काय कन्सिडर करतो, हा झाला 28%. अँड नाउ आय कॅन ट्राय टू ड्रॉ दॅट. This is our second part and its cross sectional area is 12 mm². मग आता राहिला किती पर्सेंट? 2%. and the 2% is the air gap cut into it. म्हणजे हे झालं 2% ची लेंथ आणि तो आहे एअर गॅप. परंतु आता जर तुम्ही एअर गॅपला बघितलं तर एक साइड ही 10 mm² ची आहे आणि दुसरी साइड काय आहे? 12 mm² ची आहे, बरोबर आहे. तो एक प्रॉब्लेम आहे. परंतु बघूया आपण पुढे काय होतं ते. इफ द मीन डायमीटर ऑफ द रिंग, आता हा डायमीटर दिलेला आहे, मग या डायमीटर वरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो? लेंथ D इज इक्वल टू 50 mm, बरोबर आहे. अँड द रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी ऑफ आयर्न, आता हा सगळं आयर्नचाच मटेरियल आहे, त्याचे डायमेन्शन जरी वेगळे असेल तरी मटेरियल सेम आहे, म्हणजे रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी काय होईल? सेमच राहील ना. हा पण आयर्न आहे पहिला पार्ट, दुसरा पार्ट पण आयर्न आहे, म्हणजे त्या दोन्ही पार्ट साठी रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी सेम राहील. फक्त एअर गॅप साठी मात्र ती काय राहील? 1 राहील. ओके. डिटरमाइन द टर्न्स टू बी राउंड ऑन द रिंग, म्हणजे आपल्याला n काढायचा आहे. That n we have to calculate. So that to set up the flux, मग फ्लक्स किती सेटअप होणार आहे या ठिकाणी? 0.1 milliweber. This much flux we want. The current flowing through that coil I is a 1 ampere. And आता इथं दिलेलं आहे बघा, very important statement is given at the last. Assume that air gap faces 10 mm² cross section on both the side. म्हणजे आपल्याला इथं अजून काय करायला सांगितलंय त्यांनी? ऍक्च्युली एअर गॅपचा क्रॉस सेक्शनल एरिया किती अज्युम करायला सांगितलाय? 10 mm² अज्युम करायला सांगितलाय. लक्षात येतंय माझा पॉइंट? येस ऑर नो? Get it or not? Yes. Now here there are total 3 different parts are there. So first you have to calculate the length of the first part, L1, which is 70% of total length, and total length तुम्ही D वरून काढू शकताय. Length of the second part, L2, which is 28% of the total length. आता ती कशी कॅल्क्युलेट करायची बघा. आणि जो काही एअर गॅपची लेंथ असणार आहे ती लेंथ तुम्ही काढू शकता L मायनस L1 प्लस L2 या मेथडनं पण काढा, किंवा 2% ऑफ टोटल लेंथ काढा. आणि एकदा तुम्हाला या तिन्ही लेंथ मिळाल्या की मग त्या ठिकाणी तुम्ही टोटल एस चा फॉर्म्युला यूज करू शकता, S1 प्लस S2 प्लस SG. ओके. आणि एकदा टोटल एस मिळाला की मग तुम्ही फॉर्म्युला यूज करू शकता, फाय इज इक्वल टू NI अपॉन S. याच्यामध्ये तुम्हाला n ही अननोन टर्म मिळेल. इज इट दॅट क्लिअर? आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता का? Yes, sir. Okay. So today we stop here. Okay. I have taken that attendance. No problem. So let me end that the session here. Thank you.